سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پاکستان آئین پاکستان کی وہ سامنے نظر رکھتے ہوئے اور عوام کی سہولیات کو، عوام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے جو ٹیکس سے جو یہ بلڈنگز بنتی ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اسلام آباد کے اندر جس وقت جنرل مشرف صاحب کا دور تھا تو انہوں نے افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو معزول کیا گیا اور معزول کرنے کے بعد انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود جو ہے وہ یہاں کے تو جس میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جس وقت افتخار محمد چودھری صاحب ریسٹور ہوئے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وہ ریسٹور ہوئے تو انہوں نے جب وہ کورٹ میں بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے جس پر انہوں نے جو آرڈیننس کے تحت جو مشرف صاحب نے بنائی تھی اس کو ختم کر دیا اور اپنے اس فیصلے میں یہ تحریر کیا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ہونی چاہیے، جس پر یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وجود کو برقرار رکھا۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو اور یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی۔ جس بلڈنگ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی وہ بلڈنگ G10 کے اندر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بلڈنگ ہے۔ آج بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے نام پر وہ پلاٹ ہے، آج بھی وہ بلڈنگ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے پاس ہے اور پھر کوئی بھی وقتی طور پر کل وقتی یا جز وقتی طور پر اگر وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی بلڈنگ کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بنی ان کے سب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ اقبال حمید الرحمان صاحب جو آج کل وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔ جب وہ چیف جسٹس بنے تو اس وقت یہ کام سٹارٹ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس بلڈنگ جو بنی ہے اور یہاں پر وہ ججز کام کر رہے ہیں۔ یہ پلاٹ انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسلام آباد کے اندر مختلف ایریاز کا وزٹ کریں اور پھر وہ جگہ جو ہے وہ دیکھیں کہ کون سی موزوں جگہ ہے۔ تو اس وقت چیف کمشنر چیئرمین CDA وہ مختلف جگہ دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد کبھی چیئرمین CDA اور ان کا عملہ ان کو اسلام آباد کے دائیں جانب لے جاتا اور کبھی بائیں جانب لے کے جاتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں، یہ خالی پڑی ہوئی ہے، شرح دستور کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یہاں پر آپ ایک شجاع شان اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنائیں۔ تو جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو CDA کے ایک اعلیٰ آفیسر نے انہیں یہ کہا کہ جناب عالی یہ جگہ کسی اور کو ہم نے الاٹ کی ہوئی ہے۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کا کل ریکارڈ لے کے آ جائیں، میں دیکھوں گی کہ آپ نے کس کو الاٹ کیا ہے، پھر وہ دیگر جگہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو آفیسر کو یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ تو ہم نے کسی کو الاٹ نہیں کی ہوئی، انہوں نے بھی کسی کے کہنے کے اوپر بھی تو غلط بیانی کر دی۔ تو انہوں نے جب بلایا تو اس نے معذرت کی کہ سر یہ جگہ بیسیکلی کسی کو ہم نے الاٹ نہیں کی ہوئی۔ تو پھر وہ آفیسر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان کو کنٹینٹ میں جیل بھجوا دیا اور یہ پلاٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہاں پہ یہ نہیں ملا۔ تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم 26ویں ترمیم گورنمنٹ لے کے آئی، ہم نے اس پہ اس لیے بات نہیں کی کہ ہم اسلام آباد کے وکلاء جو ہے وہ گورنمنٹ سے کوئی فائدے اٹھائیں گے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بناتی ہے، کوئی بھی ترمیم کرتی ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ پھر 26ویں ترمیم کے بعد جب 27ویں ترمیم آئی اور 26ویں ترمیم کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا اور یہ بینچ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ اب اس بینچ کے بعد 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر
यहाँ पर इसको बाकी आईनी अदालत का दर्जा दे दिया गया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज खान डोगर साहब ने कमाल बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें जुज़वी तौर पर, जुज़वक्ती तौर पर उनको ये ऑफ़र दी कि आप यहाँ पर ये काम, यहाँ पे आप अपनी कोर्ट्स लगाएं। तो आने वाले वक्तों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी अदालत बन चुकी है, आने वाले वक्तों में ये कोर्ट ने बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने जाना है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर जो हमारे या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो ये ओहदा उसी वक्त तक रहेगा जब तक वो चीफ जस्टिस रहे। जब उनका टेन्योर पूरा होगा तो ये चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो अभी जो मौजूदा आईनी अदालत के, वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, ये उनके पास आ जाएगा। और अल्टीमेटली ये आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है जहाँ पर वफाकी आईनी अदालत को वहाँ पे काम करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज़ हैं उनकी रजिस्ट्रीज़ लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने अपने टूर लगाने हैं, वहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ जो सूबाजात हैं वहाँ पे जाके भी उनके दरवाज़े पे जाके उनको जो इंसाफ देना है तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ज़्यादा जगह भी मौजूद है और कोर्ट्स भी मौजूद हैं जहाँ पे वफाकी आईनी अदालत जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त हमने आईनी अदालत को यहाँ पर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने उनको यहाँ पे जगह दी, हमने उनको खुद जाके वेलकम किया और उनको बुके पेश किए और हमने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक आप फैसले करेंगे। और एक और दूसरी भी तजवीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकी शरई अदालत वहाँ मौजूद है जहाँ पे सिर्फ 3 जजेस काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वफाकी शरई अदालत जो है वो एक एडवाइजरी शरीयत कोर्ट है और वहाँ पर टोटल 40 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं जिनके लिए इतनी बहुत बड़ी जो है वो वहाँ पे जो अमानत है वो उसमें वो लोग बैठे हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट से 10 बस्ता ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएं, वकला आपके साथ तावन कर रहे हैं, वकला आपके साथ जो है ना कदम कदम चल रहे हैं, हम मुख्तलिफ अदारों के साथ तावन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ किसी अदारे का मसला नहीं है, हमारे तमाम अदारे जो है वो पाकिस्तान के अदारे हैं। पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे, ये अदालतें मजबूत होंगी तो हम लोग मजबूत होंगे। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से 10 बस्ता ये रिक्वेस्ट है और अदारों से भी ये रिक्वेस्ट है, वफाकी शरई अदालत से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से आप जो तनख्वाहें ले रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की टैक्स से आप जब तनख्वाहें ले रहे हैं और आप सिर्फ 40 या 45 केस सुनने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट लेवल की बिल्डिंग को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है। आएँ तशरीफ लेके आएँ। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी वो तमाम जजेज़ और तमाम अमला जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो कोई दुनिया के कोई काम नहीं कर रहा, तो उनको आप अपर पोर्शन जो 3rd फ्लोर है वहाँ हम उनको कोशिश करेंगे कि यहाँ अकोमोडेट करने की। और वफाकी यानी अदालत जो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उनको वक्ती तौर पर अगर यहाँ काम करना चाहते हैं हम उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत है। तो हमारी एक सजेशन है कि वो वफाकी शरई अदालत जो है वो उसको शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसको खाली करें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर तशरीफ लेके आ जाएं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद है कि जस्टिस सरफराज खान डोगर साहब हमारी इस बात को वो निगेट नहीं करेंगे और ताकि ये जो वकला के अंदर एक इस्तराबियत के का शिकार हो चुके हैं वकला, वो हमारी ख़त्म हो सके। क्योंकि अगर गवर्नमेंट, अगर मुख्तलिफ अदारे
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کا الاٹمنٹ لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام پر ہے. یہ بلڈنگ جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس پلاٹ کی بھی آنرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے. صدر محترم یہ بات جب شروع ہوتی ہے شاہ صاحب ایک دفعہ بھی